ہاں ہاں جی پتہ ہے مجھے، نکالے وہ اشتہار، وہاں پتہ بھی چلے گا آپ کو، وہ پتہ بھی چلے گا آپ کو. نے جو بتا دیا ہم تو وہ مانیں گے. میں بھی وہی کر رہا ہوں. میں جس کو نبی مانتا ہوں، میں اس کی بات کا مطلب اس کی بات سے مانوں گا نا، جو وہ بتائے گا اپنی بات کا مطلب. میں کیوں کسی سیالوی بٹالوی امرتسری کی بتائی ہوئی بات کا مطلب مانوں؟ وہ تھوڑی نہ کرے گا آ کر ایکسپلین. کیوں جی؟ ایک آیت کی وضاحت خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے ہوئے ہیں، یا اپنی ایک بات کی وضاحت خود رسول اللہ کر کے گئے ہوئے ہیں. مجھے کیا ضرورت ہے کہ کوئی ہندو حاشیے چڑھا کر مجھے بتائے سوامی دیانند یا لیکھ رام کے بھائی رسول کی بات کا یہ مطلب ہے؟ میں کیوں مانوں گا اس کی بات بھائی، جب کہنے والا خود اپنی بات کا مطلب بتا کر گیا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں، میرا دعویٰ بھی یہی ہے کہ مرزا صاحب پہلے نبوت کے مدعی نہیں تھے، بعد میں انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، پھر انہوں نے جو وضاحتیں کی وہ آپ پیش کرتے ہیں. تو میرا بھی یہی دعویٰ ہے کہ انہوں نے عقیدہ تبدیل کیا، بعد میں انہوں نے اس میں کی یہ کہہ وضاحتیں رہا کی جو ہوں کہ پہلے وہ لکھ چکے تھے. آپ کے علماء نے فتویٰ کیوں لگایا ان کے اوپر؟ اگر ان کا پہلے یہ تھا کہ بھائی میں نبوت کا مدعی نہیں ہوں، فتویٰ کیوں لگایا پھر؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو لکھا ہے کہ میں نے وہ انہی علماء کے سامنے پیش کیا تھا کہ نبی کا لفظ یہی میں نے لکھا، اس کو کاٹا ہوا سمجھیں، اس کو محدث سمجھیں، نبی نہ تو پھر سمجھیں. فتویٰ واپس لے لیا تھا آپ کے علماء نے. یہ تو 1892 میں ہوتا جو بتا رہے آپ. فتویٰ کیوں نہیں پتا؟ کیوں نہیں پتا؟ کون کرے گا پتا؟ وہ 1892 میں کہی تھی مرزا صاحب نے بات. 1893 میں جو ہے نا آپ کے علماء نے فتویٰ لگا دیا تھا مرزا صاحب کے اوپر، علماء بنگال نے. تم کہہ رہے مجھے پتہ ہی کچھ نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب کی تحریروں پر بات کریں، وہ کیا لکھ رہے ہیں. میں بھی مرزا صاحب کی تحریریں ہی پیش کر رہا ہوں کہ بھائی مرزا صاحب کی تحریروں کو ہی بنیاد بنایا تھا آپ کے علماء نے. کوئی دو چار نہیں تھے، وہ اچھا اجماع تھا، اجماع. سمجھ رہے ہیں؟ وہ آپ کے نظریے سے دیکھو تو اجماع تھا. وہ انہیں کیوں نہیں نظر آ رہی تھی یہ باتیں؟ ایک اور بات سنیں، ایک اور بات سنیں. جی یہ بھی تھا کہ مرزا صاحب پر کفر کا جو فتویٰ لگا وہ کسی ایک وجہ سے نہیں لگا. میں کب کہہ رہا کہ ایک وجہ سے لگا؟ ہزاروں وجوہات تھیں جن کی وجہ سے کفر کا فتویٰ لگا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں سیالوی صاحب، انہوں نے انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ برا بھلا کہا میری شان ان سے بڑھ کر ہے، تو اس پر فتویٰ لگا تھا. اور بھی کئی وجوہات یہ ڈائیورٹ کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک اگر 1000 وجوہات تھی، سوال یہ ہے کہ جو چیز شامل ہے ہی نہیں، جس چیز کا وہ مدعی ہے ہی نہیں، اس چیز کو بنیاد کیوں بنایا؟ بھائی دیکھیں بات سنیں، سیالوی صاحب مان کر چلیے آپ نے چوری کری، آپ نے زنا کیا، آپ نے شراب پی، تو ظاہر سی بات ہے یہ 3 جرم آپ نے کیا ہے، ان 3 جرموں کی ہی تو سزا ملنی چاہیے نا آپ کو. اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی نہ کہ بھائی تم نے 3 جرم کر رکھے ہیں کوئی آپ کو قاتل بھی بنا دے کہ یہ شخص قاتل. اچھا سیفی بھائی میوٹ ہو جاتا ہے آپ کا بار بار، مائک ذرا دھیان رکھیں. ہونے دو نا یار کمپلیٹ ہونے دو نا بات. بقول آپ کے اگر مرزا صاحب نے کہیں ایک باتیں لکھی تھی تو جو بات نہیں لکھی اسے کیوں بنیاد بنایا آپ کے علماء نے؟ یہ کیوں کہا کہ اس شخص نے دعوی نبوت کیا ہے، یہ خود کو ایک پہلو سے نبی بنا موجود تھی وہ لکھی ہوئی. ہاں تو شروع میں کیا نا، وہ شروع میں ہی تھی نا، اس وقت وہ شروع میں ہی تھی نا وہ بات. اچھا بھائی فتویٰ تو 1891 سے ہی لگنا شروع ہوا ہے نا مرزا صاحب کے اوپر. جس میں مرزا صاحب نے کہا کہ نبی کا لفظ کاٹا ہوا سمجھا جائے. مرزا صاحب کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں، ابھی مرزا صاحب کے عقیدے کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں نا یہی تو ڈائیورٹ کر رہے ہیں آپ. دیکھیں مرزا صاحب کا کیا دعویٰ تھا یہ ایک الگ بحث ہے. ایک منٹ سے ان کا عقیدہ ثابت ہو گیا نا. نہیں، مرزا صاحب کا دعویٰ اور مرزا صاحب کا عقیدہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو ایگزامپل دی کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت جاری ہے، لیکن میں خود نبی ہونے کا مدعی نہیں ہوں، کیونکہ میرا دعویٰ ایک الگ چیز ہے.
اور میرا عقیدہ ایک الگ چیز ہے. آپ نے یہ کہا تھا مرزا صاحب شروع میں ہر قسم کی نبوت کو بند سمجھتے تھے, بعد میں جا کر انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. یہ مجھے دکھا دیجئے لکھا ہوا, کہاں لکھا ہوا ہے؟ جی بالکل. میں نے جو آپ کو دکھایا ہے حوالے کہ آپ وہ میرا دعویٰ نبوت کا نہیں ہے, ولایت کا دعویٰ ہے, تو اس میں کیا ہے کہ وہ نبوت کا دعوے دار نہیں تھے. مرزا صاحب کے دعوے کی بات نہیں ہو رہی ہے, مرزا صاحب کے عقیدے کی بات ہو رہی ہے. اتنی موٹی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی یار, آپ کو کیا فائدہ ہے اتنی عربی اور فارسی پڑھنے کا تمہارے, اگر اردو کی اتنی چھوٹی سی بات نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو. مجھے اس تحریر کا مطلب سمجھا, اسے ان کا کیا عقیدہ ثابت ہوتا ہے؟ کون سی تحریر سے؟ کون سی تحریر سے؟ بتائی تھی کہ میں نبوت کا مدعی نہیں ہوں. بھائی سیالوی صاحب, مرزا صاحب کے مدعی یعنی دعوے دار. یہاں مرزا صاحب کے مدعی ہونے کی بات نہیں ہو رہی ابھی, یہاں مرزا صاحب کے عقیدے کی بات ہو رہی ہے. آپ نے یہ کہا تھا مرزا صاحب شروع میں ہر قسم کی نبوت کو بند سمجھتے تھے, بعد میں جا کر انہوں نے اپنا عقیدہ تبدیل کر لیا کہ نبوت کو جاری ماننا شروع کر دیا. مجھے وہ تحریریں دکھائیے آپ مرزا صاحب کی جہاں انہوں نے شروع میں یہ کہا ہو کہ بھائی ہر قسم کی نبوت بند ہے, کسی قسم. جی میں نے ہر قسم کی نبوت کا نہیں بتایا آپ کو, شاید ہر نبوت بار وہ شد تمام. وہ تو مرزا صاحب نے بتا دیا, اس کو ایکسپلین کر رکھا ہے انہوں نے, یہ تو آپ اپنا مطلب نکال رہے اس میں سے. اب پھر اب مرزا صاحب شروع میں کہتے کہ میں ہر قسم کی نبوت کو بند سمجھتا ہوں, بعد میں آپ کہتے نہیں, انہوں نے یہ ایکسپلین کیا ہے کہ وہ نبوت کے وہ ایکسپلینیشن تو وہ ہے. اس عبارت کے لکھنے سے پہلے انہوں نے سن تو لینا, اس عبارت کے لکھنے سے پہلے ہی وضاحت کر رکھی ہے انہوں نے 1891 میں توضیح مرام کے اندر, سمجھ رہے؟ وہی میں اسی پر تو فتویٰ لگایا تھا. وہ توضیح مرام والا میں آپ کو پڑھ کر سناؤں, جس میں وہ کہتے ہیں کہ لفظ نبی کاٹا ہوا سمجھا جائے اور اس کے بدلے محدث کا لفظ لکھا جائے. وہ تو مرزا, وہ تحریر تو مرزا, وہ سندار نہیں ہو, یہ غلطی. یہ دیکھو نا, یہ پھر گھما رہے ہو یہ پھر گھما رہے ہو نا آپ بات. مرزا صاحب کے دعوے کی بات ہو ہی نہیں رہی ہے ابھی, بات ہو رہی ہے مرزا صاحب کے عقیدے کی. آپ علماء کی طرح بات کہ آپ کنجروں کی طرح ہنسنے لگ جاتے ہیں جیسے یہ دیکھو بدتمیزی کرنے لگے. اور جب آپ بیواؤں کی طرح ہنس رہے تھے جب لاسٹ ٹائم آئے تھے, میں کب ہنسا ہوں؟ ہاں آپ کہاں ہنستے ہو, آپ کی تھوڑی نا ہنسی آتی ہے. قسم کھا کر کہہ سکتے ہو ہنسی, قسم کھا کر کہہ سکتے ہو آپ کے ہنسی نہیں آئی تھی آپ کو؟ آتی ہے لیکن ہاں تو پھر علمی بات ہو رہی ہے, اس وقت بھی علمی ہی بات ہو رہی تھی, اس وقت بھی علمی ہی بات ہو رہی تھی سیالوی صاحب. اب یہ دیکھیں نا, آپ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں, زیب نہیں دیتا ہے. ایک تو عمر دراز آپ, اوپر سے عربی اور فارسی کے ماہر. میں حوالہ پڑھ کے سناتا ہوں توضیح مرام کا. پڑھیے. جی سیفی صاحب پڑھے انہوں نے کہا ہے, پڑھیے. اچھا میں ابھی پڑھتا ہوں, ایک اور حوالہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. یہ مجموعہ اشتہارات جلد اول ہے اور صفحہ اس کا ہے 296. اس پر مرزا صاحب لکھتے ہیں, اسی طرح وہ سید محمد نذیر کے سامنے انہوں نے وضاحت پیش کی تھی, تو اس کے آخری جملے میں نے پہلے بھی آپ کو پیش کیے تھے, پھر پیش کرتا ہوں. غرض میری نسبت جو بجوز میرے دعوی وفات مسیح اور مسیل مسیح ہونے کے اور اعتراض تراشے جاتے ہیں, وہ سب غلط اور ہیچ اور صرف غلط فہمی کی وجہ سے ہیں. یعنی دعوی نبوت میری طرف جو منسوب کیا جاتا ہے وہ غلط ہے. میرا دعویٰ صرف وفات مسیح اور مسیل مسیح کا ہے اور میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے. یہ مرزا صاحب لکھ رہے ہیں. جی سیفی صاحب. ہاں جی آواز آ رہی ہے ابھی صحیح آ رہی ہے آواز؟ جی آ رہی ہے, جی آ رہی ہے. ہلکی تو نہیں آ رہی ہے؟ نہیں ٹھیک آ رہی ہے. اچھا دیکھیں نا سیالوی صاحب کیسے ایک دم بالکل بچے بن رہے ہیں آپ کے. میں بار بار آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب کے دعوے کی بات نہیں ہو رہی ہے, عقیدہ ہے نا, عقیدہ میں پیش کر رہا ہوں. اب ایسے نہ کرو نا, ٹھیک ہے.
इन्हीं के अल्फाज इनको बोले मिर्जा तो कितना साहब अच्छा का क्या लगेगा। दावा था ये एक अलग बहस है, मिर्जा साहब का क्या अकीदा था ये एक अलग बहस है। अभी बात हमारी अकीदे पर चल रही है और आप बेबस और लाचार हैं कि बार बार आप हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के दावे को लेकर आ रहे हैं। और मैंने आपको वाज़े तौर पर एक्सप्लेन किया है कि यार किसी शख्स का अकीदा एक अलग बात है, किसी शख्स का दावा एक अलग बात है, दोनों बातें ये अलग अलग हैं। ये समझ है कि नहीं? है दोनों बातें अलग अलग ही है सियालवी साहब। हाँ जी सियालवी साहब, ये दोनों बातें अलग अलग हैं कि नहीं? बोल ले, मैं बताता हूँ है कि नहीं है, मुझे बताइए। जी। एक मैं शख्स अर्ज का करता हूँ, मैं बताता हूँ। आप अब मैं बोलूं जी? पता नहीं इनका ना कोई मसला है माइक का। सैफी भाई का आज कभी म्यूट हो जाते हैं, कभी पीछे चले जाते हैं। सैफी भाई क्या हुआ? मैंने म्यूट किया है, ये बता रहे हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं अब अर्ज करता हूँ, आपकी और मेरी जो बहस शुरू हुई थी वो इसी बात पर शुरू हुई थी। मैंने कहा इब्तिदा में मिर्जा साहिब नबूवत के दावेदार नहीं थे, वो कुल्लियतन नबूवत के दावे की नफी करते थे और अपने आप और मुद्दई नबूवत को काफिर और लानती और मुर्तद कहते थे। लेकिन बाद में मिर्जा साहब ने दावा नबूवत कर दिया और फिर उस पर वो दलीलें पेश करने लगे। शुरू से मेरी बात ही आपसे इस पर हो रही है, तो आप अकीदा अलग है, दावा अलग है, ये पता नहीं कौन सी बात आपने छेड़ दी है। तो इसमें कोई फर्क नहीं, ये सिर्फ लफ्जों का हेर फेर है। मैंने शुरू से बात यही की है कि मिर्जा साहब इब्तिदा में नबूवत के दावेदार नहीं थे, वो नबूवत की नफी करते थे और कहते थे कि जो भी नबूवत का दावा करेगा वो काफिर होगा, मुर्तद होगा। इस पर मैंने बेशुमार मिसालें आपके सामने तहरीरें पेश की मिर्जा साहब की, लेकिन आप फिर अकीदे में दावे में फर्क उसको लेकर बैठ गए, हालांकि वो बात कोई काबिल तवज्जो नहीं है। मसला ये है कि मिर्जा साहिब नबूवत के दावेदार इब्तिदा में नहीं थे, वो नबूवत के मुद्दई को काफिर, दायरा इस्लाम से खारिज और लानती समझते थे। लेकिन बाद में उन्होंने जब नबूवत का दावा कर दिया तो फिर उन्होंने अपनी उन तहरीरों की वजाहतें करनी शुरू कर दी। एक गलती का इजाला वो लिखी और उसमें सारी वो जो भी तहरीरें उन्होंने पेश की, लेकिन पहले मिर्जा साहब की नबूवत का दावा नहीं था। ये मेरा दावा था और इसी पर बात हो रही है। हो गई बात आपकी? हो गई? नहीं 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 नहीं, देखिए बात चल रही थी या बनी आदमा इम्मा यातियन्नकुम रुसुलुम मिनकुम। मैंने कहा या बनी आदम, किसी के साथ बात कर रहे थे, मेरे साथ वो बात नहीं थी। वो तो मैंने वैसे उसमें चंद बातें कर दी, तो अब उसको आप लेकर बैठ गए हैं। सियालवी साहब इनको बोलने तो खामोशी से सुने, जैसे आपकी बात सुनी मैंने। सियालवी साहब खामोशी से सुनी कि नहीं सुनी मैंने आपकी बात? हमारी जिस दिन आप आए उस दिन बहस हमारी उस शख्स से यही चल रही थी। आप बहसते एक आलिम के इस गुफ्तगू में आए, आपने चंद सवाल किए, उन सवालों के जवाब मैंने दिए। इसके जवाब में आपने मुझे ये बात कही कि शुरू में मिर्जा साहब भी नबूवत को बंद समझते थे, मिर्जा साहब नबूवत को कुल्लियतन बंद समझते थे। ये आपने आकर कही। क्यों? क्योंकि बहस जो हो रही थी वो मिर्जा साहब के दावे पर नहीं हो रही थी। उस दिन के बाद मिर्जा साहब के दावे पर जाती। बहस जो उस दिन हो रही थी वो इस बात पर हो रही थी कि क्या बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आ सकता है या नहीं आ सकता। इजराए नबूवत पर बहस हो रही थी उस दिन। आपने ये बात कही मुझे कि मिर्जा साहब भी नबूवत को बंद समझते थे इब्तिदा में। मैंने कहा तहरीरें पेश कीजिए। फिर मैंने आपके सामने मिर्जा साहब की तहरीर पेश करी तौज़ीह मराम से, और आपके सामने एक सवाल पेश करा कि अगर मिर्जा साहब के नजदीक नबूवत बंद थी तो आपके उलमाओं ने क्यों मिर्जा साहब के ऊपर फिर फतवा लगाया था तौज़ीह मराम की यही इबारत लिखकर कि ये शख्स कहता है कि नबूवत जारी है और खुद को एक पहलू से नबी भी कहता है। दोनों बातें शामिल थी उसके अंदर। ये आपके और मेरी बहस थी। अब आपसे यहां कोई जवाब बन नहीं पा रहा है। आप कह रहे हैं बहस को दूसरी तरफ लेकर जाके कि मिर्जा साहब नबूवत के मुद्दई थे, उसके ऊपर भी आप बात कर लेना मेरे से, लेकिन पहले इसको क्लियर कर दें जो छेड़ी थी आपने शुरू में बात। जी सियालवी साहब अनम्यूट करें।
मैंने कहा अभी मैंने नमाज नहीं पढ़ी, तो मैंने नमाज पढ़नी है जोर की, कोई 1.5 घंटा, मैं पहले तो आधा घंटा पौना घंटा इंतज़ार में बैठा रहा हूँ, फिर आपसे बात हुई, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस पर बात जारी रहेगी। अभी बहुत सारे हवाले मैंने पेश करने हैं कि बेशुमार मिर्ज़ा हवाले साहब पेश शुरू में कीजिए आप। नबूवत को बंद समझते थे, वो नबूवत के मुद्दई नहीं थे। देखिए लेकिन दो बाद बातें अलग अलग उन्होंने हुई नहीं, अब यहाँ पर दावा कर दिया, अभी तो देखिए फिर दो उन्होंने बातें अलग अलग हुई ना, यहाँ पर खुद आपने दोनों बातें अलग अलग बयान करी कि मिर्जा साहब शुरू में नबूवत को बंद समझते थे। इसी पर बंद आपके और मेरी समझते बहस थे। हो रही थी, इसी पर आपके और मेरी बहस हो रही थी। मैंने जो हवाले पेश किए वो भी इसी पर है। चलो आप इंशाल्लाह कल बात होगी, अभी मैंने नमाज पढ़नी अरे है, तो ठीक है, नमाज पढ़ मैं 12:30 से बैठा था, पहले इंतजार में आपने बैठा रखा, फिर बात हुई, तो इसलिए अभी मैंने नमाज नहीं पढ़ी, तो अब वो मैं दूसरे नमाज दोस्त भी पढ़ूंगा, तो तो होते हैं ना, इंशाल्लाह कल सियालवी बात साहब, एक होगी। अकेले आप थोड़ी ना होते हैं यार, एक अकेले आप थोड़े ही ना होते हैं। चलो ठीक है ना, दूसरे दोस्तों यार। को भी हक है, उन्हें मैंने हक दिया, वो जब तक बात कर रहे थे मैंने बात नहीं की, तो ठीक है, अब सबका वक्त शुक्रिया। कीमती होता है, एक अकेले आप नहीं है दुनिया में और भी लोग हैं, सबका वक्त कीमती होता है। जी ठीक है, तो कल इंशाल्लाह बात होगी। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। ठीक है। अच्छा यार, मैं जो बहुत ज्यादा देर से इंतजार कर रहे हैं ना, ये जी मेरी ना दूसरी आईडी ले लो आप ऊपर, मैं फिर वो हेडफोन लेकर आता हूँ। इसने तो आजम सैफी वाली को ले लो आईडी में, दूसरी आईडी खींचे फेंके ऊपर। इसे बैठे रहना, इसको देख के व्यूज आएंगे ना वो। आप इस आईडी से, ठीक है, ठीक है, आप इस आईडी से ठीक है, अच्छा एक ठीक बात, हो गया। वो जिन दोस्तों ने वो पुरानी आईडी सब्सक्राइब की हुई है ना मेरी, जो बैन हुई है, अनसब्सक्राइब कर दें उसको, मुझे नहीं लगता वापस आएगी वो। ठीक है, चले, जब तक मैं यासिर साहब को लेता हूँ। कुछ कहना आपने? नहीं पहले इनसे करें, बाद में करते हैं बात, कोई ना मसला। जी ठीक है जी। यासिर साहब अस्सलाम वालेकुम। यासिर भाई के बाद अपने एसके भाई हैं जी। यासिर भाई माइक खोल लें भाई, माइक। अरे ओ यासिर भाई, ओ यासिर जानी, चले अगर अच्छा आप चलें, तो आपको नीचे कर देते हैं खुरम भाई। जी। हाँ इनको नीचे कर देते हैं, अगर ये अनम्यूट नहीं करते तो। मैंने ये कहना था कि जिन बहन भाइयों ने ये सैफी भाई की, आजम सैफी वाली आईडी को फॉलो नहीं किया हुआ, उनसे गुजारिश है कि इस आईडी को फॉलो कर लें, तो इंशाल्लाह जल्दी इस आईडी से फिर लाइव आया करेंगे। जी कोकर सर म्यूट कर लें, आपके पीछे शोर है। जी एसके सर अस्सलाम वालेकुम। जी भाई। जी जुनेद भाई क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, विक्रम चलिए, कोई करें आप। का कहाँ से आ रहा है? ट्रैफिक का शोर कहाँ से आ रहा है इतना? जी एसके भाई खोल। सर जी आप बहुत मनहूस लग रही है यार भाई, खुरम भाई आप करें बात। अच्छा जी एसके भाई। भाईजान नबी करीम के हदीस है मुस्लिम के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1167, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे 6 चीज़ों पर फजीलत दी है, और 6वें नंबर पे ये है कि मुझ पे तमाम अंबिया का सिलसिला ख़त्म कर दिया गया। तो मिर्ज़ा साहब को नबूवत कहाँ से और कैसे मिली? वहाँ पे ना कोई ज़िल्ली आएगा ना कोई बरूजी आएगा। वहाँ पे अरबी में अल्फाज है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खातमुल नबी है कहते मैं लगा दूँ? क्या है? लगा दो। दोबारा बताएं, दोबारा बताएं, अल्फाज क्या बोले आपने? खुरम भाई, एक मिनट मैं आपको अल्फाज क्या बोले आपने? खुरम भाई एक मिनट। जी आप बहुत मनहूस लग रहे हैं वैसे। चले कोई बात नहीं सर, आप से ज़्यादा है गुलफाम यहाँ पे, कोई मसला नहीं है। जी एसके भाई क्या आपने अल्फाज आप मनहूस लग रहे हैं ना, शक्ल तो देखें आप अपनी। चले